wait upon God? देवाचरणी वाट पाहण्यामागची 3 कारणं. Isaiah 40 verses 28 to 31. यशया 40 28 ते 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. आमेन. यशया 40 28 ते 31. तू जाणले नाही काय, तू ऐकले नाही काय, सनातन देव यहोवा पृथ्वीच्या सीमा अस्तित्वात आणणारा थकत नाही, दमत नाही, त्याच्या बुद्धीचा शोध करता येत नाही. तो थकलेल्याला शक्ती देतो व अशक्ताचे बल वाढवतो. तरुण देखील थकतील व दमतील आणि तरुण पुरुष अगदी पडून जातील. परंतु जे यहोवाची प्रतीक्षा करतात ते आपली शक्ती नवी करतील. ते गरुडासारखे पंखांनी वर जातील. ते धावतील तरी दमणार नाहीत, ते चालतील तरी थकणार नाहीत. Praise the Lord. Here we cannot take the whole passage इथे संपूर्ण उतारा घेता येणार नाही, because there is such a substance in the word that at times you don't know how to really take the whole passage. कारण देवाच्या शब्दामध्ये इतकं सारं भरलेलं असतं, इतकं वजन असतं की कधी कधी समजत नाही की आपण त्यातनं किती काढायचं, किती घ्यायचं. Amen. Amen. So we have just taken one little portion. तर थोडासाच भाग मी त्यातून घेतला आहे. They that wait upon the Lord. जे प्रभुचरणी वाट पाहतील. You know, the general meaning of waiting upon the Lord is to just wait. देवाचरणी वाट पाहायचा सर्वसाधारण अर्थ म्हणजे वाट पाहणे, Looking to God. देवाकडे पाहणे. Amen. आमेन. But there is another meaning that Paul got through revelation, पण अजून एक अर्थ पॉलला लाभला प्रगटीकरणाद्वारे, and that is love. आणि तो म्हणजे वाट पाहणे याचा अर्थ प्रेम. Amen. So he replaces the word wait with love. तर तो वाट पाहणे या शब्दाला प्रेमामध्ये बदलतो. That's what we saw last week हे गेल्या आठवडी आपण पाहिलं in 1 Corinthians 2:9. 1 करीन 2:9. So the first point is पहिला मुद्दा असा आहे, waiting upon God is to love God. देवावर वाट पाहणे म्हणजे देवावर प्रेम करणे. Praise God. हालेलुया. If we wait upon God means we are loving Him. आपण देवाचरणी वाट पाहणे म्हणजे आपण देवावर प्रेम करत आहोत. Amen. Amen. Unless you love God, you cannot wait upon God. आणि जोवर आपण देवावर वाट पाहत नाही, आपण तोवर देवावर प्रेम करत आहोत असं म्हणू शकत नाही. And so we need to see आपण हे पाहायला हवं, that we don't dwell in the work, but we dwell in Christ. कामात राहायला नकोय फारसं, ख्रिस्तात राहायला हवंय. Are you understanding, people? कळतं ना मी काय म्हणतो? Yes, work comes, but it comes secondary. कामं असतात, कामं करायची असतात, पण दुसऱ्या नंबरला, पहिल्या नाही. And without connecting God, there is no work. आणि देवाशी संपर्क साधल्याशिवाय काम नाही. Amen. Without getting attached to the head, there is no work for the body. मस्तकाशी जडल्याशिवाय शरीराचं काम नाही. Because you are not part of the head. कारण मग तुम्ही मस्तकाचा भाग मानला जात नाही. Amen. Amen. Because if you are part of the head, then you get instructions from the head. आपण जर मस्तकाचा घटक आहोत असं म्हणत आहोत, तर मग मस्तकाकडनं आपल्याला सूचना मिळतात. See, my hand does not move just because it wants to move. माझा हात माझ्या हाताला हलायचंय म्हणून हलत नाही. Try to understand what I'm saying. आता मी काय म्हणतो हे नीट समजा. My hand, if it wants to move, it moves because of the head. माझा हात हलतो डोक्यामुळे हलतो. Amen. Amen. Like when a person is sleeping or unconscious, he cannot move his hand. जसं एखादा व्यक्ती समजा झोपलेला असेल किंवा शुद्धीमध्ये नसेल, तर त्याला त्याचा हात हलवता येत नाही. Because कारण it is the response he gets from the head. त्याला मस्तकाकडून त्या सूचना मिळत असतात. And so if we are not attached to the head, we don't know when to move and when not to move. मस्तकाकडनं हलवायचा हात किंवा नाही हलवायचा हात या ज्या काही सूचना असतात त्या मस्तकाकडनं मिळत असतात. आणि मस्तकाशी आपण जर संपर्कात राहिलो नाही तर मग सूचना मिळणारच नाही. Amen. Amen. And so if we are rushing only in work and not having any attachment to Christ, there will be lot of sweat. आणि म्हणून आपण फक्त कामांमध्ये राहत असू आणि ख्रिस्ताशीच आपला काही संबंध आणि संपर्क आपण ठेवला नसेल, तर मग काबाड कष्ट फार करावे लागतील आणि घामही खूप गाळावा लागेल. Amen.
As for waiting quietly in the presence of God पण देवाचरणी शांतपणे प्रतीक्षा करणे, and seeking His instructions, देवाचं मार्गदर्शन शोधणे, that is the right kind of waiting. हे योग्य पद्धतीचं वाट पाहणं. Amen. आमेन. Because there is so much of preciousness of spiritual work. कारण की आध्यात्मिक कामाचा मोलवानपणाही खूप अधिक आहे. And if we want to do the spiritual work, we need to be connected to the spiritual realm. आणि आपल्याला आध्यात्मिक कामं जर करायची असतील तर आध्यात्मिक जगाशी संबंधही ठेवावा लागेल. Amen. Amen. You cannot be too much connected with the natural and get the work done of spiritual. आणि मग वाढत्या प्रमाणात नैसर्गिक जगाशी संबंध ठेवून आध्यात्मिक जगातली कामं आपण पाहिजे तेवढी प्रभावी रीतीनं करू शकत नाही. Amen. So Amen. because everything is related to the Lord, कारण सगळं प्रभूशी संबंधित आहे. and in relation to Him there is work to do. When there is no relation, there is no work to do. आणि प्रभूशी जेव्हा आपलं नातं असतं, प्रभूशी जेव्हा आपण नातं ठेवतो त्यावेळेला मग कामही असतं प्रभूचं. आणि प्रभूशी जर आपण नातं ठेवलंच नाही तर मग प्रभूचं कामही राहत नाही. Amen. If we have to advertise our ministry जर आपल्याला आपल्या सेवेची किंवा मिनिस्ट्रीची जाहिरात करायची असेल and use great effort to promote it, आणि आपली सेवा, आपली मिनिस्ट्री जर आपल्याला वाढत्या प्रमाणामध्ये प्रगतीपथावर न्यायचे श्रम करायचे असतील, it is obvious that it does not spring up from prayer or being in the presence of God. तर मग अर्थातच आहे की देवाच्या सहवासातनं ते प्राप्त होतं. If you have to promote some ministry, तुम्हाला जर एखाद्या मिनिस्ट्रीला प्रगती किंवा बढावा द्यायचा असेल, if you want to promote, promotional work they do for the ministry or the crusades, एखाद्या मिनिस्ट्रीला किंवा सेवेला जर तुम्हाला बढावा द्यायचा असेल, and they advertise. See, to a certain extent, advertisement, promotional is good, but if it is not followed up or begun with prayer and the presence of God, all this advertising will not work. तर मग काही प्रमाणात ही जाहिरातबाजी म्हणा किंवा हा बढावा म्हणा चांगला आहे, थोडाफार करायलाही लागतो जगात असताना, परंतु पहिलं नेहमी पहिलंच असतं आणि ते म्हणजे प्रार्थना पहिली पाहिजे, देवाला शोधणे पहिले पाहिजे. Amen. आणि त्याच्यानंतर मग आपण या गोष्टी ऑल टुगेदर करायच्या नाहीत असं नव्हे, पण हे पहिलं करून त्याही करू शकतो. See, you cannot entirely depend on promotions. संपूर्णपणे बढावा या सगळ्या जाहिरातबाजीला देणं ते बरोबर नाही. Promotions बढावा, प्रमोशन, बढती, or advertisement, promotionals and Promotion. advertisements. प्रमोशनला मराठी शब्द बढतीच आहे. And तर तुम्हाला जर सेवेला बढती द्यायची असेल, बढावा द्यायचा असेल, त्याची जाहिरातबाजी, कारण एखाद्या गोष्टीची जाहिरात करून ती गोष्ट प्रसिद्ध होते, तशी ती लोकांच्या परिचयाची होते. तर जाहिरातबाजी आणि बढावा जर त्या गोष्टीला द्यायचा आहे, It can never replace our prayer and our relationship with God. तर आध्यात्मिक स्तरामध्ये मात्र ही जी काही जाहिरातबाजी आहे आणि हे जे काही प्रमोशन किंवा बढती आपण द्यायला पाहतो मिनिस्ट्रीला, सेवेला, ते ठीक आहे, परंतु प्रार्थना आणि देवाला शोधणे याची जागा कुठलंही बढावा म्हणा, बढती म्हणा, प्रमोशन म्हणा, जाहिरात म्हणा घेऊ शकत नाही. Amen. Like we put advertisement in the newspaper. जसं आपण वर्तमानपत्रात जाहिरात We टाकतो, print handbills हँडबिल छापतो, for crusades. क्रुसेड For साठी, meetings. आशीर्वाद सभा असल्या तर आपण त्याचं हँडबिल छापतो किंवा आपण वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात देतो. अलीकडे सोशल मीडियावरती आपण सगळं टाकतो. It's all good. ठीक आहे, Take advantage of it. त्याचा फायदा घ्यायचा नाही But असं to a नाही, measure. पण त्याला एक प्रमाण आहे. And you should do all this only after you have stayed before God and stayed in His presence. आणि हे सगळं केव्हा करायचं? हे सगळं आपण जेव्हा देवासमोर येऊ, देवाला प्रार्थना करू, देवाचरणी बसू, त्याच्यानंतर या गोष्टी करायच्या. Are you understanding, people? कळतं मी काय म्हणतो? In the days of Jesus, there was no advertisements. येशूच्या काळात जाहिरात नव्हती, But yet people came, isn't it? तरी लोक आले, लोक येतात. See? Saturdays, we don't have great advertisements here. शनिवारच्या सभेची आपण इथे काही जाहिरात वगैरे करत नाही, But if you really work in God's presence, पण देवाच्या सहवासात उतरून जर आपण कामं केली men will respond. तर मग लोक त्याला प्रतिसाद पण देतात. See? And this is the concept we people have to learn. आणि ही जी काही कन्सेप्ट आहे ना,
ही जी काही कल्पना आहे ती आपण लोकांनी शिकून घेण्यासारखी आहे. Some of the leadership people, some of the evangelists, some of the pastors need to learn this concept. काही लीडर्सनी, काही सुवार्तिकांनी, काही पाळक वर्गाने ही जी काही कल्पना किंवा कन्सेप्ट आहे ती शिकून घ्यायला हवी. Amen. We should not use endless means in order to help ourselves. म्हणजे अगदी मर्यादे पलीकडे जाऊन सगळी जाहिरातबाजी करणं केवळ यासाठी की मला मदत व्हावी आणि माझी मिनिस्ट्री वाढावी, याला काही अर्थ नाही. See, spiritual work is not our work. Spiritual is God's work. कारण पहिलं तर Spiritual work आध्यात्मिक is God's काम आपलं नसतं. आत्मिक कामं आपण स्वतः लावून दिलेली नसतात. आत्मिक कामं एखाद्याला देव देतो. Amen. And when God works, आणि जेव्हा देव काम करतो man does not need to expend so much effort that he sweats it out day and night. मग माणसाला एवढेही कष्ट करावे लागत नाहीत की त्या गोष्टीसाठी म्हणा किंवा त्या गोष्टीच्या प्रगतीसाठी, बढाव्यासाठी फार अगदी तो घाम गाळतोय, असं करायची गरजच पडत नाही. Amen. So we have to examine ourselves तर आपण स्वतःचं परीक्षण करायचं, and we have to ask ourselves, ज्याला आत्मपरीक्षणही म्हणतात, आणि ते करून स्वतःलाच विचारायचं am I serving you, Lord? की प्रभू मी तुझी सेवा करतोय की नाही, Or am I serving the work? का मी कामाची सेवा करत आहे. Is work a God or is God the God? माझा देव देव आहे का माझा देव काम आहे. Amen. Is my ministry truly unto you, O Lord? माझी सेवा खरोखर तुझी आहे का, Or is it only ministry to your house? का माझी मिनिस्ट्री फक्त घराची आहे, तुझ्या घराची आहे. If we are pouring out with sweat all the time, जर आपण नेहमीच घाम गाळून काम करतोय it is safe to conclude that we are serving with sweat. तर असा निष्कर्ष लावणं सुरक्षित ठरेल की इथं आपण घाम गाळून कष्ट करूनच सगळं करायला पाहतोय, प्रार्थनेनी नाही. That doesn't mean you don't go out. We also went out to preach to the people individually, and we wish to visit homes and tell the people about Jesus. याचा अर्थ असाही नाही की सगळ्यांनी आता काहीच करायचं नाही आणि सगळ्यांनी फक्त प्रार्थना करत बसायचं, बाकी सगळं आपोआप होतं, कोणी बाहेर जायचं नाही, असं नव्हे. बाहेरही जायचं, आम्हीही जायचो, लोकांना येशू सांगायचो, एकेकाला धरून सांगायचो. But see, everything starts with the being in the presence of God. पण सगळ्याची सुरुवात प्रार्थना पाहिजे. Amen. Amen. Everything should begin with your love towards God. सगळ्याची सुरुवात माझं आणि तुझं देवावरचं प्रेम पाहिजे. It is God's business, but it is not busyness. आहे हा देवाचा व्यवसाय, पण व्यस्तपणा नाहीये. Are you understanding? व्यवसाय आहे, व्यस्तपणा नाहीये. So sometimes the devil will want you to be very like busyness. He will put you into busyness and tell you are in the business of God. काही वेळेला सैतान तुम्हाला इतकं व्यस्त करून सोडेल देवाच्याच कामात, इतकं व्यस्त करून सोडेल, इतकं व्यस्त करून सोडेल की शेवटी तुम्ही देवाचा तो जो व्यवसाय आहे खरा तो विसरूनच जाल. Amen. And busyness is related to human needs. आणि व्यस्तता माणसाच्या मानवी गरजांशी निगडीत असते. And sometimes कधी कधी in whatever thing you do, जे काही तुम्ही करता, मी करतो, you are not satisfied. जे काही कधी कधी असं होतं, आपण जे काही करतो त्यात आपल्याला समाधान वाटत नाही. Like for instance, उदाहरणार्थ, if you are doing a volunteer's job, समजा तुम्ही व्हॉलेंटिअरचं काम करताय, sometimes you are not satisfied. कधी कधी समाधान वाटत नाही तुम्हाला, You feel, no, I don't need to be a volunteer, I need to be a pastor. आणि मग तुम्हाला असं वाटायला लागतं की नाही, मी व्हॉलेंटिअर असायला नकोय, मी तर पास्टरच व्हायला You पाहिजे. know, that is a good job. म्हणजे मी तर व्हॉलेंटिअर व्हायला नको, मी and- पास्टर व्हायला पाहिजे. पास्टरचं काम किती छान असतं. And otherwise, at least an elder of the church. नाही तर कमीत कमी मी चर्चचा एल्डर तरी व्हायला हवं, Then I will be satisfied. मग मला समाधान मिळेल. Why is there no satisfaction? समाधान का नाही? Why people are not satisfied? माणसं समाधानी का नसतात? There has to be a reason, isn't it? त्याच्या मागे कारण असायला हवं ना. And when I asked the Lord, प्रभूला जेव्हा मी हे विचारलं, the Lord told me, प्रभू मला म्हणाला because कारण they are dwelling in the voluntary work. ते त्या व्हॉलंटरी कामामध्ये राहतायत. See, you need to be A1 in voluntary work, and for that you need to be connected with God. तुम्हाला जर त्या व्हॉलंटिअरच्या कामामध्ये A1 बनायचं असेल तर त्यासाठी पहिलं तुम्हाला परमेश्वराच्या प्रार्थनेत बसावं लागेल. Amen. Amen. You need to say, आणि म्हणावं लागेल today is Saturday meeting. की आज शनिवार आहे, Let me spend time in prayer. शनिवारची सभा आहे, संध्याकाळी आपल्याला गेटपाशी आणि चर्चमध्ये व्हॉलंटिअरचं काम करायचं आहे, तर पहिली गोष्ट मला आता प्रार्थनेला बसू दे Let me seek my God. आणि मला देवाला शोधू दे. Right? व्हॉलंटिअर म्हणजे प्रार्थना न करता काही डोळे चोळत येऊन करायचं का? And that's why they are not satisfied. म्हणून समाधान Are you नाही. understanding? म्हणून समाधान नहीं. जो करने का वो पहले किया नहीं, जो नहीं वो पहला किया.
And, तो बरोबर नाही. and so what they should do, मग त्यांनी काय करायला हवं? they should sit at the Lord's feet. असं नाही, प्रभूपाशी बसायचं Lord, I love you, Lord. आणि म्हणायचं, देव बाप्पा माझं तुझ्यावर प्रेम आहे, You are great, Lord. तू महान आहेस. Master, I have to meet you प्रभू मी तुला भेटायला हवं, before I meet the people. लोकांना भेटण्या अगोदर. And then after talking all love talk with God, आणि परमेश्वराशी सर्व प्रीतीच्या गोष्टी केल्यानंतर say, Lord, मग म्हणायचं, Evening. प्रभू संध्याकाळी I'm going to meet some people. संध्याकाळी आता सभा आहे, मी काही लोकांना भेटणार आहे, I'm going to tell them मी व्हॉलेंटियर आहे, मी त्यांना सांगेन about Jesus येशूविषयी and let them be connected to you, Lord. आणि त्यांचा सगळ्यांचा संपर्क तुझ्याशी लागू दे Let प्रभू. life-giving words flow forth out of my mouth. माझ्या मुखातनं देवबाप्पा जीवन देणारे शब्द वाहू दे. And then after praying, आणि प्रार्थना केल्यावर you are so happy. तुम्ही खुश असता You walk like a pastor in the church आणि मग तुम्ही पास्टर प्रमाणे चर्च मध्ये चालता and you say, आणि yes, म्हणता now my work starts here. की बघा आता माझं काम इथे सुरू. And then some people God brings to you मग काही लोकांना देव तुमच्याकडे आणतोय because you have become A1 volunteer. कारण तुम्ही आता A1 व्हॉलेंटियर झाला. Not in the eyes of the world, but in the eyes of God. जगाच्या नजरेत नाही, देवाच्या नजरेत. And you are saying, आणि तुम्ही म्हणायला लागलात, where is this person now? हा व्यक्ती कुठे आहे हो? I will talk to him. मी त्याच्याशी बोलतो, God is bringing him. देव त्याला आणत आहे. And then you talk to that person मग and you तुम्ही- invite and tell him about Jesus. मग तुम्ही त्या माणसाला बोलवता, त्याच्याशी बोलता, त्याला येशूकडे यायचं सांगता. And that person gives his heart or her heart to Jesus. तो व्यक्ती त्याचं हृदय, तिचं हृदय येशूला देतोय. And then you are happy. मग तुम्ही खुश होता, See, satisfaction is there. समाधान मिळतं, एक समाधान. And you are not even bothered whether the other is an elder or pastor. आणि मग तुम्हाला ही चिंता सत्वत नाही की आता ते दुसरे पास्टर आहेत का काय, ते एल्डर आहेत का काय, आता हे एल्डर झाले, पास्टर झाले, आपल्याला त्याचं टेन्शन You नाही. won't even envy them. तुम्ही त्यांची ईर्ष्याही करणार नाही. Why? का? You are satisfied because God gives you satisfaction. मी करते त्यात मी समाधानी आहे, देव समाधान देतो. See? कसं देतो? असंच नाही, पहिलं प्रार्थना केल्यावर देतो. See, meeting God देवाला पहिलं भेटा. in whatever position you are in. ज्या काही पदात आहात तुम्ही, जी काही कामं करता तुम्ही, त्यात पहिलं Take देवाला it as a very important position given by God. आणि देवाने तुम्हाला ते पद फार महत्वाचं काम म्हणून त्या कामाला घ्या. See, treat it काम with काही असो. utter respect. That office that you are holding, treat it with utter respect and that office will respect you. मग ते काम जे काय त्या कामाला तुम्ही आदरतीत रीतीनं घ्या, आदरपूर्ण रीतीनं घ्या आणि मग ते कामही तुमचा तेवढा आदर करेल. See, I'm not despising the work. मी कामाला कुठल्या कमी लेखत नाही, I'm elevating God. मी देवाला उन्नती देत आहे, मी देवाला मोठं करत आहे. काम कुठलं मी लहान म्हणत नाही, पण मी म्हणतो देव महान आहे. See, I'm not despising the work of slaying the sacrifices. मी काही कामाला लहान म्हणत नाहीये की आपण कोकरू आणलं, वधलं का, जे कापण्याचं काम आहे, वधायचं काम आहे. But God wants something more than that. See, पण देवाला त्याहूनही जास्त काहीतरी हवंय. many people think बऱ्याच लोकांना वाटतं, in the Old Testament they brought the lambs in the altar and God was very happy. जुन्या करारामध्ये त्यांनी कोकरू वेदीपाशी आणलं आणि देव खूप प्रसन्न झाला. असं नाही. God is happy, but if you want God to be more happy, He wants to see you in the most holy place. देव प्रसन्न झाला नाही असं नाही, पण जर देवाला तुम्हाला पूर्ण रीतीनं प्रसन्न पाहायचं असेल तर तुला स्वतःला परमपवित्र स्थानात यावं लागेल. God wants more than an animal sacrifice. God wants more than a sacrifice. देवाला केवळ जनावराचं अर्पण नकोय, तर देवाला त्याहूनही जास्त मोठा काहीतरी यज्ञ हवाय. More than the sacrifice is coming in His presence. आणि त्याही अर्पणापेक्षा, त्या जनावरांच्याही यज्ञांपेक्षा काहीतरी थोडं जास्त, अजून थोडंसं काहीतरी, आणि ते म्हणजे तू स्वतः त्याच्या सहवासात येणे. And the most pleased God is when you love Him. आणि जेव्हा आपण देवावर प्रेम करतो ना, तेव्हा देव आपल्यावरती अगदी पुरेपूर प्रसन्न होतो. With all your weakness, He will accept you if you love Him. तुम्ही जर देवावर प्रेम केलं ना, तुमच्या साऱ्या अशक्तपणा सकट देव तुम्हाला स्वीकारेल आणि म्हणेल पोरग कसंही आहे पण माझं आहे. See, with all the work that Martha did for Jesus, मार्तेनं जे काही काम येशूसाठी केलं, Jesus said Mary did better. येशू तरी काय म्हणाला की मेरीनी त्याहून चांगलं केलं. See, whatever Mary did for Jesus by pouring the oil on His head was much better than feeding with that same money to the poor. त्याच पैशानं गरिबांना खायला घालायच्या ऐवजी मेरीनं किंवा मरियेनं जे तेल ओतलं प्रभूवर, ते काम चांगलं.
See, today's world will say पण आजचा जमाना काय म्हणेल? social service is the most important thing in the world. समाजसेवा ही झालीच पाहिजे. समाज सेवा म्हणजे देव सेवा. Something समाजसेवा whatever. किंवा जनसेवा म्हणजे देवसेवा. See, you need to know. असं नव्हे, You कळायला. cannot separate Samaj Seva and Dev Seva. If you do Dev Seva, automatically you will be doing Samaj Seva. देवसेवा जर आपण केली तर समाजसेवा आपल्याकडनं आपोआप होत राहील हो. You don't need to click pictures for it. त्यासाठी काही वेगळं करावं लागणार नाही. See? If you love God, you will love your neighbor. तुम्ही जर देवावर प्रेम करत असाल तर शेजाऱ्यावर करालच, सांगायला लागणारच नाही की प्रेम करणार. This woman poured oil on Jesus. या स्त्रीनं येशूवर तेल ओतलं. Judas said यहूदा बोलला, that money could have been given to the poor. The poor would have had clothes and food to eat. जुडस सर बोलले की काय वाया घालवलं, ह्यातनं गरीबाची सेवा केली असती. Jesus said, the poor you will always have. Finished. मग येशू म्हटला, गरीब तुझ्याकडे नेहमी असणार आहेत. You know why? का माहितीये? कारण की ते माझ्याकडे येत नाही. हो, Simple. गरीब तुझ्याकडे नेहमीच असणार आहेत. का? कारण ते माझ्याकडे यायला तयार नाहीत. See? Only when we have finished our time talking with Jesus, आपण येशूशी आपलं बोलणं केल्यानंतर then we finish all the work that belongs to the work. पहिली प्रार्थना करायची. पहिली प्रार्थना करून घेतल्यानंतर मग जे काही काम आपल्याला देवाने सांगितलेलं आहे या जे काही काम आपण करायला घेतलेलं आहे ते नंतर. I don't break my head in work. मी कामात माझं डोकं नाही फोडत. I may be different from many preachers. मी I अनेक agree. प्रीचर्स पेक्षा आणि मी अनेक उपदेशकांपेक्षा कदाचित तुम्हाला थोडासा वेगळा वाटीन. Yes, there were evangelists used to, when we used to have crusades, they used to be all day long roaming all over the place. I used to be in my room only. कधी कधी आमच्या अशा संयुक्त आशीर्वाद सभा जेव्हा असायच्या त्याला काहींना जे प्रीचर्स आहेत संध्याकाळी प्रीचिंग करणार आहेत त्यांना दिवसभर फिरताना मी पाहायचो. पण मी तसा नाहीये, मी माझ्या खोलीत. Some people cannot but walk out. काही लोकांना They have to. जमतच नाही देवाच्या सहवासात बसायला, त्यांना बाहेर पडायलाच लागतं. The easiest thing is to just walk out. कारण की सोपं काम म्हणजे बाहेर निघून जायचं, Meet people. लोकांना भेटायचं, Amen. कसं काय काय तुझं काय जेवण सगळ्यांना भेटायचं. See, it's very easy and it's very good, isn't it? ते सोपं Enjoyable. काम असतं आणि ते चांगलं असतं. The hard thing is अवघड काय sit असतं? at the Lord's feet. प्रभूच्या पायाशी बसणं अवघड असतं. That requires love. त्यासाठी देवावरचं तेवढं प्रेम पाहिजे. And Ecclesiastes tells us there is a time to love. आणि उपदेशकात लिहिलंय प्रेमाची पण एक वेळ असते. Amen. आमेन. And we don't give that time of love to God. आणि ती प्रेमाची वेळ आपण देवाला देत नाही आणि कामाच्या वेळेत मग कुरकुर कुरकुर. See? And so we rise up to do everything, whatever else He is asking us to do, we do. आणि मग जे काय असेल ते जे काही तो सांगेल ते सगळंच करायला आपण पुढे येतो. Amen. आमेन. And then we give very little time to sit at His feet. आणि देवावरती प्रेम करणं, देवाला प्रार्थना करणं याला फार कमी वेळ देतो. Amen. आमेन. David says, दावीद म्हणतो, my soul thirsts for God in Psalm 42:2. For the living God, when shall I come and appear before God? स्तोत्र 42 त्यातलं दुसरं वचन. वी विल रीड इट. माझा जीव देवासाठी, जिवंत देवासाठी तानेला झाला आहे. मी केव्हा देवासमोर येऊन हजर होईन. See, God's first desire for us is that whether we love Him. देवाची पहिली इच्छा हीच आहे. देवाला पहिलं हेच बघायचं आहे की आपलं त्याच्यावर प्रेम आहे का नाही. And that love is seen whether we wait on Him. आणि ते प्रेम कशावरनं दिसून येतं, आपण त्याची प्रतीक्षा त्याची वाट पाहतो की नाही यावरनं. How do we love Him? आपण कसं त्याच्यावर प्रेम करतो. In the same way we love others in the natural. जसं नैसर्गिक स्तरात आपण इतरांवर प्रेम करतो तसंच By being in His presence. त्यांच्या उपस्थितीत राहतो By learning to come into the closet आणि बंद खोलीमध्ये येतो where you are alone with God. जिथे आपण देवाबरोबर एकटे पडतो. See, if you just love Him with your work, आपण केवळ कामानं त्याच्यावर प्रेम केलं it is the second level. तर ते दुसरं स्तर आहे. See, it's a second level. ते दुसरं स्तर आहे. The first level is to love Him as He is. पहिलं स्तर म्हणजे देवावर देव म्हणून प्रेम करा. Amen. Not because what He gives, देव काय काय देतो म्हणून नव्हे, what He gave. त्यांनी काय दिलेलं आहे. See, that still there is that little bit ingredient there that
because he gave something, I love him. की त्यांनी काहीतरी दिलं म्हणून माझं त्याच्यावरती प्रेम आहे. तो एक घटक पण असतोच नेहमी थोडा. Amen. We have to just love him because he is a lovable God. असं नको, हे धागेदोरे नकोच आपल्याला की त्यांनी मला हे दिलं म्हणून मी त्याच्यावर प्रेम करतो, किंवा त्यांनी मला दिलं पाहिजे म्हणून प्रेम करायला बसलोय. हे हिशोबच नको आपल्याला. तो देव आहे म्हणून माझं त्याच्यावर प्रेम आहे. In fact, we need to love him because of what Jesus did for us on the cross. आणि येशूनी वधस्तंभावर आपल्यासाठी जे केलेलं आहे त्याबद्दल आपण त्याच्यावरती प्रेम करायला हवं. ते काही कमी केलं? Amen. And God will do great things for those who love him. आणि जे लोक देवावर प्रेम करतील त्यांच्यासाठी देव महान कार्य करेल. Always love his presence. नेहमी देवाच्या उपस्थितीवर प्रेम करा. Always love his presence. नेहमी देवाच्या सहवासावर प्रेम करा. By learning to come into the closet. बंद खोलीत येऊन शिकायला, Amen. बंद खोलीमध्ये बसणं शिकून घेऊन. In Revelation 2:4, प्रगटीकरण 2:4 Jesus is talking to the Ephesus church. येशू ख्रिस्त इफिसच्या मंडळीशी बोलत आहे. Repent, for you have lost your first love for me. माझ्याजवळ तुझ्या विरुद्ध हे आहे की तू तुझी पहिली प्रीती सोडलेली आहे. पश्चाताप कर. He's talking to the Ephesus church, the first church. इफिस चर्चची म्हणजे पहिल्या चर्चची प्रभू बोलून असं म्हणतोय की पहिलं प्रेम तू सोडलेलं आहेस माझ्यावरचं. And you know, Ephesus church was a very strong church, the beginning church. आणि इफिसचं चर्च पहिलं चर्च फार खंबीर चर्च होतं. You know, the gospel went out from there to Asia Minor. आणि शुभवर्तमान तिथून आशिया खंडात गेलं. And Paul was there for 3 years. The maximum time he spent was for Ephesus church. पॉल इफिसमध्ये 3 वर्ष राहिला. जास्तीत जास्त काळ पॉलनी जर कुठल्या चर्चमध्ये आणि एखाद्या शहरात घालवला असेल तर तो इफिसमध्ये. And 2 of those years he was in the school of Tyrannus. आणि 2 वर्ष तो तिरानसच्या शाळेत होता. थिरायनस. And you know, through the Ephesus church, the whole land, there was revival. इफिस चर्च द्वारे सगळीकडे तेव्हा संजीवन आलं. And to this church, या चर्चला John writes, योहान लिहितो and there he says, God is not happy with you. आणि म्हणतो की देव तुमच्यावर नाराज आहे. See, repent पश्चाताप करा because you have lost your first love. कारण तुमच्यातलं पहिलं प्रेम गेलेलं आहे. In Revelation 2:2, you can read it. प्रगटी 2:2 मध्ये आपल्याला वाचता येईल. Jesus says, you are very zealous in your works. येशू म्हणतो तुम्ही तुमच्या कामात फार आवेशी आहात. See, he says, you are very zealous in your work. जे कामामध्ये तुम्ही फार आवेशी आहात. मला काही कंप्लेंट नाहीये तुझं कामाविषयी. आमेन. See, no complaint about your work. What happened? What happened to this Ephesus church? काय झालं या इफिस चर्चला? It gave more importance to work. या इफिस चर्चने कामाला जास्त महत्त्व दिलं. The love for Christ was replaced with the work for Christ. ख्रिस्तावरच्या प्रेमाची जागा ख्रिस्ताच्या कामांनी घेतली. Amen. Amen. They did a lot of things, बरंच काही त्यांनी केलं, but they forgot to get attached to Jesus. पण ते येशूशी संबंध ठेवायला विसरले. See, he says, I know your works. आणि तो म्हणतो मला तुमची कामं माहीत I आहे. know your works. मला माहिती आहेत तुमची कामं. काम सांगू नका. And because the people were saying, Jesus, मी हे काम केलं तुझ्यासाठी, ते काम केलं, I drove out the devil, I did this, Lord. कारण I लोक did this, म्हणत होते ना Lord, की Lord, प्रभू Lord. आम्ही तुमच्यासाठी हे काम केलं, ते काम केलं, सैतान काढले, असं केलं, तसं केलं. See? And Jesus will say, I never knew you मग येशू म्हणेल मी तर तुला ओळखत पण नाही, because you have forgotten the first love. कारण तू पहिलं प्रेम विसरला. Amen. Amen. I know your labor, I know your patience, he says. मला तुमचं काम माहीत आहे, मला तुमच्यातला धीट सहनशीलता ठाऊक आहे. I know you endure and that you cannot bear those people who are evil. तुझी कामे, तुझे श्रम, तुझी सहनशीलता ही मला ठाऊक आहे. तुला दुष्ट लोक सहन होत नाहीत, मला माहिती आहे. See, that means they were very righteous people. याचा अर्थ हे सगळे नीतिमान होते खूप. See, they didn't want unrighteousness in the church. त्यांना अनितिमानपणा चर्चमध्ये नको होता. They wanted to remove unrighteousness from the church. त्यांना अधार्मिकता चर्चमधून काढायची होती. याचा अर्थ हे सगळे धार्मिक होते, नीतिमान होते. And he says that you have tested those who say they are apostles and they are not. आणि तो म्हणतो की तू त्यांनाही पारखलंस की जे स्वतःला प्रेषित नसता आपण प्रेषित आहोत असे म्हणतात. And you have labored for my name's sake. तुला दुष्ट लोक सहन होत नाही, जे प्रेषित नसता आपण प्रेषित आहोत असे म्हणतात. त्यांची परीक्षा तू घेतली आणि ते लबाड आहे ते तुला दिसून आले. And you have labored for my name's sake. तुझ्या अंगी सहनशीलता आहे, माझ्या नावाकरता तू दुःख सोसलेले आहे And you have not become weary. आणि तू थकलाही नाही. So they had very good Christian qualities in them. म्हणजे ख्रिस्ती गुणधर्म एखाद्यात असायला हवेत ते सगळे त्यांच्यात होते. But पण
they didn't wait upon the Lord. त्यांनी देवाचरणी वाटच पाहिली नाही. He said, all these qualities are there, but what about the first love? तर पॉल म्हटलं हे सगळे गुणधर्म तुमच्यात आहेत, पण देवावरच्या पहिल्या प्रेमाचं काय? He says, I'm not so much interested only in your work. तर तो म्हटला की मला तुमच्या कामांमध्ये फक्त उत्सुकता नाही. If you're not connected to me, तुमचा जर संबंधच माझ्याशी नसेल तर माझी कामं काय करताय? if you're connected to me, then I will appreciate your work. तुमचा संबंध माझ्याशी राहिला तर मी तुमच्या कामाचं कौतुक करेन. Because when we dwell in work, then there is no love, the agape love of God flowing through us. कारण फक्त कामातच आपण राहिलो ना तर मग देवाचं अगापे प्रेम आपल्यातनं वाहत नाही. See? फक्त काम 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 नाही, प्रार्थना करून काम. And sometimes in your work, then you get angry also. मग कधी कधी काय होतं, कामात चिडचिड होते And then you become very disciplinarian. आणि मग कामामध्ये खूपच आपण शिस्तबद्धता आणायला पाहतो. असंच पाहिजे मग का असं नाहीये See why? Because नीतिमानपणा, righteousness without love is self-righteousness. प्रेमाशिवायचा नीतिमानपणा म्हणजे स्वधार्मिकता हो. Amen. तो स्वनीतिमानपणा झाला. We need to have God's righteousness. देवातला नीतिमानपणा आपल्यात असायला हवा. Are you understanding me? कळतं का मी काय म्हणतो? And God will do great things if we keep the first thing first in our lives. आणि आपल्या जीवनात पहिली गोष्ट पहिली जर आपण ठेवली ना तर देव महान कार्य आपल्या जीवनात करेल. Praise the Lord. Amen. So Jesus is saying to the Ephesians church, repent. तर येशू इफिसच्या चर्चला म्हणत आहे पश्चाताप करा. I know your works, I know what you are doing, but please see that you get back to the first love. तुमची कामं मला माहित आहेत, मला माहिती आहे तुम्ही काय काय करताय, पण तुम्ही तुमच्या पहिल्या प्रेमाकडे परत या. Praise the Lord. Amen. You know, nobody takes one giant step from a life of love to a life of hatred. प्रेमाच्या जीवनातनं अगदी म्हणजे टोकाला जाऊन द्वेषाच्या जीवनात कोणीच पाऊल टाकत नाही ना. Sometimes you see some brothers and sisters, they are so cold. कधी कधी आपण पाहतो काही बंधुजन भाऊ आणि बहिणी किती थंड असतात. When you become cold in the Lord, आपण प्रभूमध्ये थंड झालो ना then other qualities start flowing out through you, hatred and anger and all that, self-righteousness. मग ते बाकीचे सगळे जे गुणधर्म आहेत ना, गुणधर्म नाहीच म्हणायचं त्यांना, पण बाकीचे जे काही प्रकार आहेत ना, द्वेष, तिरस्कार, राग, हे सगळं यायला लागतं. And sometimes you say, oh, he's a pastor, but how he is getting angry? मग कधी कधी आपण म्हणतो पण की हे पास्टर असून असे चिडतात कसे हो? का रे? How is he getting angry? हे कसं काय यांना राग येतो? Why is he doing evil things? काय असं वाईट करतायत? Say, why is he doing evil things? का ते वाईट करतायत? But he does so much work for God. पण ते देवासाठी खूप काम करतायत. That's the problem. तीच समस्या आहे. You may do much for God, तुम्ही देवासाठी कदाचित कराल खूप काही, but if we want all the fruit of the Holy Spirit to flow through us, we need to abide in Christ. पण पवित्र आत्म्याचं सगळं फळ जर आपली इच्छा असेल की आपल्यातनं व्हावं दिसावं तर मग ख्रिस्तात राहायला लागतं. आणि त्याची एक रीत आहे रोज प्रार्थना, Amen. Meeting God. देवाला भेटणे. Because when I say प्रार्थना म्हणजे लोक म्हणतात नको बाबा. प्रार्थना म्हणजे मग परत आणि हो बरोबर आहे, देवाला भेटणेच बरोबर आहे. Amen. देवाला भेटणे. That is better. ते बरं पडतं. Some people become so cold. काही लोक, काही बिलीवर लोक इतके थंड होतात ना. They don't become cold in one day. आता एका दिवसात तर कोणी एवढा गार पडत नाही. It is a slow neglect. हळूहळू दुर्लक्ष. Walking under the shaded trees. सावलीच्या झाडांखाली चालणे. Walking away from the king's highway. राजाचा महामार्ग सोडून चालणे हे एका दिवसात होत नाही. आणि गली मध्ये चालणं. हे कालांतराने होतं. Leaving the king's highway and walking through all those places. महामार्ग सोडून गल्ल्यांमध्ये गेला की समजायचं थंड हो आहे. Having a tinted glass life. आणि असं गडद रंगाची काच लावून आपण गाडीत कसं फिरतो, काच गडद एकदम तसं राहणे. Like when two people are going to get married. जसं दोन व्यक्तींचा जेव्हा विवाह होणार असतो, They dream about many things. मुलगा आणि मुलगी विवाह होत असताना बरीच स्वप्न रंगवतात. They think about their future. भविष्याचा विचार करतात. They see a house and they say, एक दिवस असं घर आपण. एखादं घर पाहतात आणि म्हणतात एक दिन आपण भी ऐसा लेंगे. The boy tells the girl, मग मुलगा मुलीला म्हणतो एक दिवस तुला असं घर देणार मी. घेईन मी एक असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला. And then she says, मग ती म्हणते नाही मला हे घर नको. मला चॉकलेट नाही आवडत. तुमच्या प्रेमाचं घर बस झालं.
See, something like that she says. तुमचं प्रेम बस है Only मग हा Allah. पण खुश होतो की चलो काम हो गया. When the question of money comes, पैशाचा प्रश्न आला then they answer it very philosophically. मग एकदम विचारवंतांसारखी उत्तरं देतात. We don't need money, we live on love. आपल्याला पैशाची गरजच नाही, आपण एकमेकांच्या प्रेमावर जगू. See, the girl says, I will adjust. मुलगी म्हणते तेव्हा मी करीन ऍडजस्ट, Adjust करणार मी. मी करीन, माझं आई खूप रागीट, काय प्रॉब्लेम नाही, मी ऍडजस्ट मी करणार. करीन ऍडजस्ट. असू दे ना तुझी आई रागीट. See, it's all love talk. सगळं प्रेमाचं बोलणं असतं. Even so with God, तसंच देवाशी same thing. तसंच आहे. Falling head over heels with Jesus. म्हणजे येशूच्या प्रेमात वेडच व्हायचं. See, it is the love that brought us to God. प्रेम आपल्याला देवाकडे घेऊन आलं की नाही. Amen. It is the love that I experienced when I saw the cross. I saw love in the eyes of my Jesus. जेव्हा मी वधस्तंभ पाहिला, येशूला पाहिलं, येशूच्या डोळ्यांमध्ये मला प्रेम दिसलं. त्या प्रेमाने मला आकर्षित करून घेतलं की It's not नाही. that I loved him first, he loved me first. मी त्याच्यावर पहिलं प्रेम केलेलं नाही, त्यांनी माझ्यावर पहिलं प्रेम केलेलं आहे की See, नाही. I became conscious of his love when I saw the cross. आणि वधस्तंभ जेव्हा मी पाहिला तेव्हा मला त्याच्या प्रेमाची जाणीव झाली Amen. की किती माझ्यावर त्याचं प्रेम आहे. When I think upon the shed blood for my sins, I don't know what to do. माझ्या पापांसाठी जे रक्त त्यांनी सांडलं ते पाहिल्यानंतर मग मला सुचत नाही मी काय करून काय नाही. I experienced his forgiveness. आणि त्याच्या क्षमेचा अनुभव मला येतो. And I say, I love you, Lord. आणि मग मी म्हणायला लागतो की येशू माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. I don't love him because of what I did for him. मी त्याच्यासाठी काय काय केलं त्यामुळे माझं त्याच्यावर प्रेम नाही. Amen. I didn't do anything for him. मी असं काय केलं, मी त्याच्यासाठी काहीच केलेलं It नाही. is his grace that is taking us. Isn't त्याची it? कृपा आहे जी आपल्याला सगळ्यांना चालवते. But पण seeing his love, त्याचं प्रेम बघून I'm conscious of his love. मला त्याच्या प्रेमाची जाणीव व्हायला लागते. I started loving him. आणि मग मी त्याच्यावर प्रेम करू लागतो किंवा लागलो. Praise the Lord. Amen. See? But how can you lose your first love? पण मग पहिलं प्रेम कसं काय सोडलं? What happened with that all that excitement that we had in the beginning about Jesus? काय झालं? सुरुवातीला नवीन आपण येशूकडे आलो होतो त्यावेळेला जसं आपलं त्याच्यावर प्रेम होतं तसं अलीकडे दिसत नाही. काय झालं? Sometimes we lose grip of that truth. कधी कधी त्या सत्यावरची पकड ढिली होत जाते It just vanishes out of our mind. आणि आपल्या मनातनच ते निघून जातं कुठेतरी. Why this happens? असं का होतं? In the beginning, you're ready to die for Jesus. सुरुवातीला आपण येशूसाठी, तुम्ही येशूसाठी मरायलाही तयार होता. See, the thing is, कसं the असतं, more you get into the natural, जेवढा आपण नैसर्गिक स्तरात जातो ना you forget the spiritual, what Jesus did for you on the cross. तेवढा आपण आध्यात्मिक विसरूनच जातो की येशू कोण, येशूनी माझ्यासाठी वधस्तंभावर काय केलंय. Amen. Amen. And Jesus said आणि येशू बोलला in Matthew 24:12, मत्तई 24:12, because of the increase of wickedness, the love of many will become cold. दुष्टाई वाढत्या प्रमाणात असल्यामुळे अनेकांचं प्रेम थंड होईल. Amen. आमेन. You know, when you're involved in so many things, then you lose grip of that love. जर बऱ्याच गोष्टींमध्ये आणि बऱ्याच कामांमध्ये आपण सारखे व्यस्त 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 राहिलो ना तर मग येशूविषयीची जी सत्याची कहाणी असते तिची पकड आपली सत्यावर बसलेली होती ती ढिली होत जाते. See, those two people who started talking love talks and all that, after marriage, what happens? आता हे दोघे जण मुलगा आणि मुलगी प्रेमात पडल्यानंतर एकमेकांशी इतकं काही प्रेमाचं बोलणं करत होते. What आता happened? लग्नानंतर काय झालं? It was mushrooming, it was growing so nicely. इतकी छान ती प्रेम कहाणी उमलत होती. See, but finally they do become husband and wife because आणि- they loved, isn't it? शेवटी ते पती पत्नी होतात सुद्धा कारण त्यांचं एकमेकांवर प्रेम आहे. And they say we will always be together. आणि म्हणतात सुद्धा की आपण सदैव एकत्र राहू. But then पण मग starts the heavy work. तिथं जड काम सुरू होतं. Man goes to work, तो पुरुष कामाला जायला लागतो, she has to cook, तिला स्वयंपाक करायला लागतो, and so many other things take that place. बरंच बाकीचं त्याच्यामध्ये येतं. Amen. Amen. And stress to be dealt, and sickness to be dealt, and pain to be dealt, and so many other things come in मग between. तणाव येतो, मग दडपण येतं, मग आजार पण येतं, मग बरंच काय हाताळायला लागतं. And then the mother-in-law problem, the father-in-law problem. मग सासूचा त्रास, मग सासऱ्यांचा त्रास, तो तर कमी, सासू सुनाच जास्त फेमस. Amen.
It's a worldwide problem. ते अख्ख्या जगात फेमस नका सासू सुना. And the strangest thing is that mother-in-law had once been a wife. आणि ती सासू एकेकाळी बायको होती. नका फनीता. हालेलुया. आमेन. And then one fine day, आणि मग एके सरते दिवशी husband and wife look at one another sitting at the table, across the table, and the children are gone to school. नवरा बायको टेबलवर बसतात समोरासमोर एकमेकांकडे पाहत असतात. मुलं शाळेत गेलेली असतात. And then the man says, "Is this the lady I got married आणि to?" मग तो पती विचार promised करायला so लागतो, म्हणजे हीच का ती? मी एवढं तिच्या प्रेमात पडलेलो तर ती हीच का? Eh? म्हणजे अलीकडे अशी का? तू असं म्हणतो, ती तसंच म्हणतीये की हाच का? पहिले चांगला होता, आता असं कसं झाला? Because कारण involvement of other things has taken a priority. दुसऱ्या गोष्टी सगळ्या आलेल्या असतात ना. That's त्या why. दुसऱ्या गोष्टींना प्राधान्य दिलं जातं म्हणून. See? When you get involved in work, कामात आपण खूप गुंतलो ना the love becomes cold. की प्रेम गार पडतं. That's why म्हणून you should always keep that love warm. ते प्रेम नेहमी उबदार ठेवायचं. Sometimes send the children out. कधी कधी मुलांना बाहेर पाठवून जा द्यायचं. वडापाव खा. मी आणि बायको जाणार. Sometimes you have to do that. आज कोणी नाही, आम्ही दोघच. Amen. You have to keep that love vibrant. असं ते प्रेम नेहमी तजेलदार ठेवायचं. Are you understanding? तो रटाळपणा जीवनात येऊच द्यायचा नाही. See, problems are there. समस्या कोणाला Tensions नाही. are there. प्रॉब्लेम किसको नाही, सबको आहे. Praise the असं Lord. थोडं जाऊन विचारा, रेकॉर्ड सुरू होईल प्रत्येकाची. सबको आहे, होता है. And Jesus says, remember the height from where you have fallen. आणि येशू म्हणतो, कुठल्या उंचीवरनं तुम्ही पडलाय जरा आठवा. म्हणजे बघा किती नवरा किती उंचीवर गेला एकटा आणि बायको दुसरी जागा वर गेले एकटी. And so he says from so much top you fell down. म्हणजे इतक्यावरून पडला, कमालच आहे. Remember the height from which you have fallen. केवढ्या वरून पडलाय. Amen. Amen. We have to remember certain things. काही गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायच्या, विसरायचं नाही काय असं. You have left your first love. You have lost your first love. पहिलं प्रेम सोडलंय तुम्ही. Lost. Sometimes certain things we lose. काही गोष्टी आपल्याकडनं हरवून जातात. तसं पहिलं प्रेम हरवलंय. Amen. And sometimes when you lose your scooter keys or car keys, you have to go to some places and search for it, isn't it? आणि कधी कधी आपल्याकडनं स्कूटरची किंवा कारची चावी कुठे हरवली तर काही ठिकाणी जाऊन शोधायला तर लागतच. Praise the Lord. आमेन. We need to get back to Jesus. तसं आपण येशूकडे परत यायला हवं. And see, when the love between the husband and wife is strong, आणि नवरा बायको मधलं प्रेम जेव्हा खंबीर असतं ना, they can do every work easily. ते सगळं काम सोप्या रीतीनं करू शकतात. मग काम Every किती असो, hard work becomes easy. मग काम किती असो, अवघड काम सुद्धा सोपी होतात प्रेम असेल तर. Praise the Lord. आमेन. In the same way, तसंच when you come back to your first love, जेव्हा आपण आपल्या पहिल्या प्रेमाकडे परत येऊ, work becomes pleasant. मग काम सोपं आणि सौख्यमय होतं. And मग God is there to help you in your work. देव असतो आपल्या कामात आपल्याला मदत करायला. Like when you build your love जसं जेव्हा आपण आपलं प्रेम वाढवतो, बांधतो, between husband and wife, पती पत्नी मधलं प्रेम जेव्हा आपण वाढवतो, sometimes the husband also says, I will do some work in the kitchen. मग Help. काय होतं, कधी कधी नवरा किंवा पती पण स्वतःहून म्हणतो की चल मी स्वयंपाकघरात आज तुला मदत करतो, थोडं थोडी मदत करतो काय करायचं करू. आज थोडी मदत करतो. See, he helps. मदत करतो. Why? का? Not out of fear, but out of love. भीतीमुळे नाही, प्रेमामुळे. Sometimes the wife also says, मग कधी कधी बायकोही म्हणते तुमचं काम मी करतो. मी करते, चल इस्त्री मारून देते तुमच्या शर्टला चांगलंच आहे. आप भी क्या याद Something. रखोगे, आज शर्ट में इस्त्री. हालेलुया. Something. थोडं Your work becomes easy. काम सोपं होतं. In the same way, तसंच when we show our love for Jesus, आपण जेव्हा येशूवरचं प्रेम येशूला दाखवू, Jesus says, येशू म्हणतो don't worry, काळजी नको करू, I will do this work for you. मी करतो तुझ्यासाठी काम.
I will do it for you. मी करतो तुझ्यासाठी. Because he has set his love upon me. कारण त्याने त्याचं प्रेम माझ्यावर ठेवलेलं He आहे. has set his love upon me. त्यानं माझ्यावर प्रेम केलेलं आहे. प्रभू म्हणतो त्याचं That's what- प्रेम माझ्यावर आहे. That's what God said about David. देव दाविदाविषयी असंच बोलला ना, He has set his love upon me. की What shall I do? दाविदाने त्याचं प्रेम माझ्यावरती ठेवलंय. दाविदाने माझ्यावर प्रेम केलेलं I आहे. have to help him. मला दाविदाला मदत करावीच लागेल. And God helped him. आणि देवाने दाविदाला मदत केली. No one was helped so much as David was helped. दाविदाला जेवढी मदत मिळाली देवाकडनं तेवढी तर कुणालाही मिळाली नाही. Because he was called the beloved of God. कारण तो देवाचा लाडका म्हणून म्हटला गेला. See? It's not how much God loves you. That is not the question. देवाचं तुझ्यावर किती प्रेम आहे हा प्रश्न नाही. That's not the question. हा प्रश्नच नाही. You don't even have to question it. आपण तर हा प्रश्न विचारायचाच नाहीये की देवाचं माझ्यावर किती प्रेम आहे. If some fool questions it, pull his ear, take him to the cross and show him. एखाद्या मूर्खाने कधी विचारलं समजा की देवाचं माझ्यावर किती प्रेम आहे तर त्याच्या कानाने ओढून त्याला वधस्तंभ दाखवा. That much Jesus loves you. हे एवढं येशूचं तुझ्यावर प्रेम आहे बघ. 100%. 100%. Greater love has no man than this, याच्यापेक्षा महान प्रीती कोणातही नाही that he gave his life for his friends. की त्याच्या मित्रांसाठी त्याने प्राण दिला. There is no question about God's म्हणजे love. देवाच्या प्रेमाचा प्रश्नच नाहीये की त्याचं माझ्यावर किती प्रेम आहे. The question is about our love. प्रश्न येतो तुझ्या माझ्या प्रेमाचा. And on your love depends how much God will work for you. आणि तुझ्या देवावरच्या प्रेमावर अवलंबून आहे की देव तुझ्यासाठी किती काम करेल. Amen. आमेन. That's why म्हणून I don't do things that most of the preachers do. आणि म्हणूनच जास्तीत जास्त प्रीचर्स उपदेशक किंवा सेवक जे करतात ते मी करत नाही. Yes. Because they dwell in the work, I dwell in Christ. कारण ते कामात राहतात, मी ख्रिस्तात राहतो. Yes, I started the hard way, हो, मी ही सुरुवात अवघड रीतीनं केली. but yet, तरी before getting into the hardness of the work, I got in the heart of God. कामाच्या कष्टांमध्ये जाण्या अगोदर मी देवाच्या हृदयात गेलेलो आहे. See, that's very important. ते महत्वाचं आहे. Are you understanding, people? कळतं का मी What काय I'm म्हणतो? saying? मी काय म्हणतो ते समजतंय ना? Your work will be easy. तुमचं काम सोपं होईल. Your job will become easy. तुमचं काम सोपं होईल. Things will be easy. गोष्टी सोप्या होतील. God will put a red carpet for you. देव तुमच्यासाठी लाल गालिच्या खाली टाकेल. Yes, and he will make you to walk on the red carpet. त्या लाल गालिच्यावर देव तुम्हाला चालायला लावेल. If you love Jesus. जर तू येशूवर प्रेम केलं तर. First is Jesus. पहिला येशू, Then everybody else. मग बाकी सगळे. First is Jesus. पहिला येशू. I'm not talking about work. मी कामाविषयी बोलत नाही, I'm talking about love. मी प्रेमाविषयी बोलत आहे. I'm talking about fellowship. मी सहभागितेविषयी बोलत आहे. Are you understanding, people? कळतं का मी काय म्हणतो? Love Jesus. येशूवर प्रेम करा. That's why Jesus said, म्हणून येशू if you म्हणाला, be ashamed of me, I will be ashamed of you. तुम्ही जर मला लाजलात तर मी तुम्हाला लाजेन. Never be ashamed of that name, beautiful name of Jesus. त्या येशूच्या सुंदर नावाला कधीही लाजायचं नाही. Never. कधी नाही. I can boldly proclaim it from the rooftop. मी अगदी धाडसाने कुठूनही येशूचं नाव घोषित करू शकतो. Jesus वरून is my चक्र- Lord. येशू माझा प्रभू I'm not आहे. afraid of anybody. मी कुणालाही भीत नाही. If I have to die, let me die मेलो तर for मेलो, my Jesus. मेलो तर मेलो, येशूसाठी मरीन. My Jesus died for me. माझा येशू माझ्यासाठी मेलाय. Why should I live then? मी कशाला मग जगू? मेलो तर मेलो. Amen. आमेन. Praise the Lord. आमेन. So here he says, your labor is very appreciative. तर इथे तो म्हणतो तुमचं काम कौतुकास्पद Your आहे. endurance is very appreciative. काम तुमचं कौतुकास्पद आहे. तुमची चिकाटी, सहनशीलता सर्व छान आहे. Your diligence also is very appreciative. तत्परतेनं कामं सगळी तुम्ही उरकता, छान आहे. See, your good relationship with others, very good. सगळ्यांशी, इतरांशी तुमची नाती चांगली आहेत, संबंध चांगले आहेत. You will break every rule to keep the appointment of others, very good. तुम्ही सगळे नियम तोडून टाकता बाकीच्यांच्या वेळा सांभाळायला, चांगलं आहे. Amen. आमेन. But yet, तरी it is nothing without waiting upon God. परमेश्वराचरणी वाट पाहण्या इतपत चांगलं काहीच नाही. Nevertheless, I have somewhat against thee, somewhat. तरी तुझ्या विरुद्ध माझ्याकडे थोडंसं काहीतरी आहे. Because कारण- all this you have done, हे सगळं तुम्ही केलं, तू केलं, minus the first love. पण पहिलं प्रेम तुझ्यात राहिलंच नाही. तर केलेल्यावर That पडलं means without having love for God, you can do many things for God. पाणी. तर याचा अर्थ
देवावरचं प्रेम आपल्यामध्ये न राहून सुद्धा आपण देवाचं काम करू शकतो. You can do social service also. समाजसेवाही करू शकतो. You can give without loving, but you cannot love without giving. आपण दिल्याशिवाय प्रेम करू शकत नाही. Amen. But if you have love, प्रेम केल्याशिवाय देऊ शकतो. yes. Many Am I people, right? many I think people just give. बरीच माणसं फक्त देतात, But God sees the heart of the giver. पण देव देणाऱ्याचं हृदय पाहतो. See, anybody can give. द्यायला काय कोणी देऊ शकतो. People give more than us, isn't it? The worldly people do more than us. जगातली माणसं आपल्यापेक्षाही बरंच काही जास्त प्रमाणात एकमेकांना देतात. But it is that which is prompted by love is the true giving. पण प्रेमातून जे बाहेर येतं ते देणं खरं देणं. Praise the Lord. आमेन. And so Jesus says, म्हणून येशू म्हणाला, get back to your first love. पहिल्या प्रेमाकडे परत या. केलेलं सगळं चांगलं आहे, पण पहिल्या प्रेमाकडे परत या. Amen. आमेन. So remember from where you have fallen and do the first works. तर कुठून पडलाय ते लक्षात घ्या आणि पहिली कामं पहिली करा. See, पहिली काम करा. पर he said पहिली काम करा. पहिली कामं करा. What is this पहिली काम ते करा? पहिली कामं Verse कुठली? 5. 5 वचन. See, and repent and do the first works, or else I will come unto you quickly and remove your candlestick out of the place, except thou repent. म्हणून तू कुठून पडलास हे आठव आणि पश्चाताप करून पहिली कामे कर, नाहीतर मी तुझ्याकडे येईन आणि तू पश्चाताप न केला तर तुझी दिवटणी तिच्या ठिकाणातून काढी. See, but same works is used here, isn't it? पण तेच काम इथेही लिहिलेलं आहे. Because before that he says, I know your works and your labor. त्याच्या आधी तो बोललेला आहे तुझं काम तुझे कष्ट मला माहित आहेत, श्रम माहित आहेत. And here he says, get to the first works. आणि इथे तो म्हणतो पहिल्या कामाकडे परत ये. But there is a difference between works and first works. पण काम आणि पहिलं काम याच्यातही फरक आहे. See, one speaks of works for his kingdom, एक बोलत आहे त्याच्या राज्यासाठी केलेलं काम, the other speaks of the fellowship with God. आणि दुसरं बोलत आहे देवाशी साधलेली सहभागिता. That also is a work for God. तेही देवाचंच काम झालं. देवाच्या चरणी बसणं, सहभागिता साधणं, It's a work. तेही देवाचं काम. One is ministering to others, another one is ministering to God. एक दुसऱ्यांची सेवा करणं आणि एक देवाची सेवा, देवाच्या सहभागितेत बसणं. Service to God and then service to man. देवाची सेवा मग लोकांची सेवा. People say service to man is service to God. पण लोक म्हणतात लोकांची सेवा म्हणजेच देवाची सेवा झाली. असं नव्हे. पहिले देवाची सेवा मग लोकांची सेवा. आणि देवाची सेवा म्हणजे काय? तर त्याच्यावर प्रेम करणे, त्याला त्याच्याजवळ बसणे, प्रतीक्षा करणे. नाही, माणसाला प्रेम केलं म्हणजे देवाला प्रेम केलं. But it works असं for the नव्हे. believers. माणसाला प्रेम केलं म्हणजे देवावरती प्रेम झालं असं नव्हे. काही Amen. असं नव्हे. देवावर प्रेम करणारे माणसांवर करतातच असं एक वेळ पडली तर म्हणू शकतो. So first works is service, तर पहिलं काम आहे सेवा, God. देवाची सेवा, worshiping God, देवाची आराधना करणे, talking to Jesus. देवाशी येशूशी बोलणे. Second is the works for the kingdom. दुसरं त्याच्या राज्यासाठी केलेली कामं. Third is social service. आणि मग तिसरी समाजसेवा, जनसेवा, समाजसेवा. Salvation of the soul is very important. लोकांचं तारण खूप महत्वाचं आहे. Nothing is more important than that. त्या एवढं महत्वाचं काहीच नाही. Say, first is relationship with God. पहिलं म्हणजे देवाची नातं. See, some people, काही लोक they say, I respect my family. म्हणतात की माझ्या परिवाराला मी आदर देतो. I cannot tell them little bit more about God and all that. मी देवाविषयी असं वाढत्या प्रमाणात मी त्यांना सांगू नाही शकत. त्यांना वाईट नाही वाटायला पाहिजे. त्यांची मनं दुखवतील. अरे, मन सांभाळता सांभाळता एक दिवस ते नरकात जाणार. हो ना. ते बरं आहे का? मग काय करशील? Say, my commitment towards my mother was this. माझ्या आईशी माझा करार असा होता. Even if she gets angry on me, I will tell her the truth. जरी ती माझ्यावर चिडली तरी मी तिला सत्य सांगेन. Because she loved me. कारण माझ्या आईचं माझ्यावर खूप प्रेम होतं. And I used to love her. आणि माझंही माझ्या आईवर खूप प्रेम होतं. If I say this is morning, she will say yes. मी जर म्हटलं रात्री म्हटलं की सकाळ आहे तर ती सकाळीच म्हणणार. She'll say because Peter said. पीटर बोलला. That much love she had. एवढं प्रेम होतं तिचं माझ्यावर. But पण I used to tell her, मी तिला सांगायचो if you don't believe in Jesus now, you will go to hell. ईश्वर विश्वास नाही ठेवला नरकात जाशील, नरकात. असं म्हणायचं She used to तिला. get angry. What, Peter? What you are saying? चिडायची माझ्यावर. काय बोलतो तुला कळतं का What, you तुला? don't love me or what? तुझं माझ्यावर प्रेम नाही.
And you're saying, असं I'll go म्हणतो to hell. मी नरकात जाईन म्हणतो I said, yes, you will go to hell. मी म्हणायचो जाशील नरकात If you want to be with me माझ्या बरोबर राहायचं असेल ना in heaven, स्वर्गात believe in Jesus. तर ईश्वर विश्वास ठेव. So I and my brother Paul, we used to be after her. मी आणि माझा भाऊ पॉल तिच्या मागेच लागायचो She नाही. used to get angry also. चिडायची आमच्यावर. We said nothing doing. आम्ही म्हटलो काही नाही. You get angry, you slap us, you do what? But this is the truth. आमच्यावर चीड आम्हाला मार काही कर पण हे सत्य ऐकायचं. Finally, she believed in शेवटी Jesus. तिने ईश्वर विश्वास Today ठेवला. she is in heaven. आज ती स्वर्गात आहे. I am happy. मी खुश आहे. That is true respect, isn't it? हा खरा आदर म्हणायचा. Say, we are not respecting the emotions, we are respecting their souls. भावनांचा आदर नव्हे जीवांचा आदर पहिला करा. Amen. If the train that your mother is traveling in, if it catches fire, ज्या आगगाडीत तुझी आई बसली आहे तिला जर आग लागली what will you do? तू काय करशील? You will push her out. तू तिला बाहेर ढकलशील ना. She'll say, काय त्यांनी माझा मुलगा मला बाहेर ढकलतोय. ढकलतोय. काय आहे, प्रेम आहे का हे काय आहे? But when she lands there, then she will know the whole story. पण ती बाहेर ढकलून जेव्हा कुठेतरी पडेल किंवा येऊन बसेल मग तिला कळेल सगळी कहाणी की हेच बरं होतं. हा, नाही तर जळले असते. थोडं पाय बघा, कोणी पाय तोडलं तुझं? माझा मुलगा धक्का मारून काढलं मला ट्रेन मधनं. असं ढकललं ना पाय तुटला बघ तो बरा. And then when the son comes, मग मुलगा जेव्हा येईल हाच मुलगा माझा हाच तो. पाय तोडला. ह्यानेच ढकललं बघ मला त्या ट्रेन What that मध्ये. boy will say? मुलगा काय म्हणेल? चालेल, लंगडी चालशील. एक पाय कमी असेल हो. तर चालेल. अख्खीच्या अख्खी नरकात जायपेक्षा लंगडी स्वर्गात चालली. You be bitter with me all your life, but in heaven you will never be bitter with me. आयुष्यभर कडूपणा ठेव इथं चालतोय स्वर्गात नाही कधी कडू राहणार. कारण तू म्हणशील यांनी मला सांगितलं की ईश्वर विश्वास ठेव. Praise the Lord. आमेन. So first works, पहिली कामं. every day salute Jesus. पहिलं काम रोज येशूला सलाम करणे. Every day salute Jesus. रोज येशूला सलाम करणे. Morning before going to work, say, Jesus, this is Peter standing before you. सकाळी कामाला जाण्या अगोदर म्हणायचं की हा पीटर तुझ्या समोर उभा आहे. I always say that. मी नेहमी म्हणतो असं. Jesus, this is Peter standing before you. येशू मी पीटर तुझ्या समोर उभा आहे. I love you, Jesus. माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. I know I cannot spend much time with you today, मला माहिती आहे आज मला फार वेळ तुला देता येणार नाही but I love you. पण माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. You know, some of the children suddenly they go and kiss their mother and run away. Mother is very happy. काही मुलं अचानक आईला येऊन मिठी मारून मुका मारून जातात. आय लव्ह यू म्हणून जातात. आई खुश होते दिवसभराला. Sometimes they don't say anything. They just come and hug and run away. कधी कधी काही बोलत पण नाही नुसते मिठी मारून जातात. That expression of love. पण ते प्रेमाचं Even those little expressions. ते प्रेम व्यक्त करणं छोट्या छोट्या रीतीनं पण. Morning you just tell Jesus I love you. सकाळी फक्त येशूला म्हणायचं माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. Jesus whole day he will be red in the face. संपूर्ण दिवसभर येशू तुझ्यावर फिदा. वा आय लव्ह यू बोल के गया. Yes, I'm telling you. मी You खरं have not सांगतो. tried it. तुम्ही अजून प्रयत्न केलेला नाही ते. See, these things, no, people will not tell you. The men of God will not tell you. या गोष्टी देवाचे सेवक सांगणार नाहीत. Yes, they won't want, others to know what they do कारण and सेवकांना why the हे ministry grows or why certain things happen. सेवकांना हे आवडणार नाही की सगळ्यांना सगळं कशाला कळायला हवं म्हणजे काही गोष्टी आपल्यातच बऱ्या. No. असं नाही सगळ्यांना सगळं कळू दे. I want you to know everything. माझी इच्छा तुम्हाला सगळं कळायला हवं. That you also grow. सगळं शिकून घ्या. Grow greater than me. Become तुम्ही वाढा. greater than me. Become greater lovers of God than तुम्ही me. पण वाढा माझ्यावर मोठे व्हा माझ्यावर मोठी सेवा करा देवावर प्रेम करा. Praise the Lord. That is my joy. हा माझा आनंद. That's why God has kept me in the body of Christ. म्हणून देवानी मला ठेवलं ख्रिस्ताच्या शरीरात. Praise the Lord. Amen. Once a religious lawyer came to Jesus and asked him एकदा एका धार्मिक वकिलानं येऊन येशूला विचारलं. in Matthew 22, मत्थई 22 Master, which is the great commandment in the law? की नियमशास्त्रात गुरुजी सगळ्यात मोठी आज्ञा कुठली? Verses 36 and 37. 36 आणि 37 वचन मत्थई 22वा अध्याय. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. मत्थई 22 36 आणि 37. हे गुरु नियमशास्त्रात कोणती आज्ञा मोठी आहे? आणि तो त्याला म्हणाला तू आपल्या सर्व अंतःकरणाने व आपल्या सर्व जीवाने आपल्या सर्व मनाने तुझा देव प्रभू याच्यावर प्रीती कर. See, which is the great commandment? सगळ्यात मोठी आज्ञा कुठली? He didn't say which is the commandment.
कुठली आज्ञा नव्हे, मोठी आज्ञा कुठली? Huh? That means among the commandments there is a moti म्हणजे आज्ञांमध्येही मोठी आज्ञा एक आहे. which is the great commandment, तर कोणती आज्ञा मोठी आहे which is सांगा? the highest, mighty, large. सगळ्यात मोठी आज्ञा कुठली सर सांगा? Jesus said, येशू म्हणाला, thou shalt love the Lord God with all your heart, soul, mind, emotions, everything. सर्व अंतःकरणाने, जीवाने, मनाने, भावनेने, सगळ्याने Because देवावर प्रेम कर. mind you have your emotions also. कारण मनात भावनाही असतात. Some people say, काही लोक म्हणतात no, we should not use our emotions. नाही, भावना नाही वापरायच्या. You need to be emotional about God also. नाही, देवाविषयीनं भावुक व्हायला काय हरकत आहे? Say, देवाविषयीनं भावुक व्हायचं. you have to use your emotions on God. देवावरती आपल्या भावना वापरायच्या. That means you need to focus on the Lord first. याचा अर्थ पहिलं प्रभूवर लक्ष केंद्रित So करायचं. he said, which is the mighty commandment? कोणती आज्ञा मोठी? And what did Jesus say? येशू काय This बोलला? is the first and great commandment. In verse 38, this is the first and great commandment. हीच मोठी आणि पहिली आज्ञा. See? He didn't just say it is the great commandment. He said it is the first. हीच मोठी एवढं बोलून थांबला नाही. हीच मोठी आणि हीच पहिली See, आज्ञा. that man asked, त्यांनी विचारलं, which is the great commandment? मोठी आज्ञा कुठली? Jesus said, this is the first and great तर commandment. येशूने उत्तर दिलं आणि म्हटला, हीच मोठी आज्ञा आणि पहिली पण हीच. See, he added to the great one more word, and not after great, but before the word great. मोठी व पहिली आज्ञा. See, before the word great, he used that word first. मोठी अगोदर पहिलं, पहिली हे इंग्लिश मध्ये असेल. That's the same word Jesus used in Revelation 2. असं लिहायला होतं, हीच पहिली आणि मोठी आज्ञा आहे. See, but he said, नाही, मी तुम्हाला पहिले नाही विचारलं, कुठलं मोठं आहे? काय म्हटलं असेल? नाही, मी तुम्हाला पहिली विचारली नाही, फक्त मोठी विचारली. नाही, मग मी तुला सांगतो फर्स्ट. नाही, पण मी सांगतो तुला माझ्या बाजूनी, मोठी पण हीच, पहिली पण हीच. Are you understanding? कळतं का? First and great. पहिली हीच आणि मोठी हीच. There is no other first commandment than this. बाकी पहिली आज्ञा याच्यापेक्षा दुसरी कुठली नाही. Do the first works. See, पहिलं काम कर. that's what प्रेमाचं. Jesus said in Revelation 2. Do the first works. This is the प्रगटी दोन, first. प्रगटी 2 मध्ये येशू तेच म्हटला ना, पहिलं काम कर प्रेमाचं. Same word, first. पहिलं, ते तोच शब्द आला की नाही? Isn't पहिला, it? First. पहिली, पहिला. So he said, this is the first and foremost. हीच पहिली आणि मोठी. The principal, the chief, the first in order and rank and place and time. हीच पहिली, हीच मोठी, हीच सगळ्यामध्ये महान, क्रमांकामध्ये पण पहिली. The beginning of everything. सगळ्याचा आधी हाच आहे. Did you see that? बघा, God loved us first. देवाने पहिला आपल्यावर प्रेम केलं, Then we started loving him. मग आपण त्याच्यावर प्रेम करायला लागलो. So now he says, I've loved you first. Now you also give me the first place. आता ते म्हणतो, मी तुझ्यावर पहिलं प्रेम केलेलं आहे ना, तूही मला पहिलं प्रेम कर. He loved us first. त्याने पहिलं आपल्यावर प्रेम केलं. म्हणजे ते कुणालाही प्रेम नाही केलं, आपल्याला केलं first. पहिलं. तो म्हणतो, मी कुणालाही नाही केलं, तुम्हाला फर्स्ट केलं, तुम्ही मला लास्ट करता. हो, How can it be? कसं शक्य आहे? Amen. See, the prodigal son, father, उद्या मुलाचा पिता किंवा बाप, he loved him first. त्याने त्याच्यावर पहिलं प्रेम केलं. Bring the good robe, bring the ring, bring the sandals. जगा आणा, चांगला जगा आणा, वाणा घाला, याला नेसवा, याला अंगठी घाला. See, many people lose the anointing if they give the second place to God. बऱ्याच लोकांवरचा अभिषेक निघून जातो जर त्यांनी देवाला दुसऱ्या नंबरची जागा द्यायला सुरुवात केली तर. If we fall from the first works or the first love, we will lose a certain level of the anointing. पहिल्या कामातनं म्हणजे देवावरच्या पहिल्या प्रीतीतनं जर आपण मागे हटलो आणि कमी झालो ना, तर काही प्रमाणात आपल्यावरनं अभिषेक जाईल किंवा जाऊ शकतो. Yes. And slowly he will remove the candlestick only. आणि मग हळूहळू तो काय करेल, आपल्यातनं ती समईच काढून घेईल, दिवटणी ज्याला लिहिलंय तीच काढून घेईल. See, some of the churches have lost good pastors काही मंडळांमधनं चांगले चांगले पास्टर्स गेले, because they have left the first love. कारण त्यांनी पहिलं प्रेम सोडलं. Amen. आमेन. The first works. पहिलं काम ज्याला म्हणतात ते प्रेम सोडलं. Once the candle stand is removed, आणि एकदा का दिवटणी किंवा समई काढून टाकली, you will not remain a church anymore. मग आपण चर्च राहतच नाही. Church without the candle stand is no church. समई शिवायचं चर्च नाही. Isn't it? Many times बऱ्याच वेळेला our first love is seeing in loving much or serving much. आपलं पहिलं प्रेम दिसून येतं खूप प्रेम करण्यामध्ये, खूप कामं करण्यामध्ये. Amen. In being strict to the truth and
generous in our character, and सत्याला कडक राहण्यामध्ये, आपल्या स्वभाव गुणधर्मांमध्ये उदार राहण्यात. say, sometimes कधी कधी when you forgive, जेव्हा तुम्ही क्षमा करता, when you have mercy, दया करता, when you walk the second mile, दुसरं मैल चालता की चल जाऊ दे आता मी दुसरं मैल चालते, काय it's होतं? all because he is connected to Jesus. हे सगळं का काढतो? येशूशी संबंधित आहे म्हणून. Amen. आमेन. They're connected to Jesus. येशूशी संपर्क आहे म्हणून. If you're connected to Jesus, your love in the family will increase. Your तुम्ही- dedication to the family will increase. तुम्ही जर येशूच्या संबंधात असाल तर तुमचं परिवारावरचं प्रेम, परिवारासाठीचं समर्पण वाढेल. Amen. He didn't say you have lost your first love for your church or for your family, for your wife, for your children. No, he तो didn't असं say नाही that. म्हणाला की तुझं तुझ्या बायकोवरचं का मुलांवरचं का चर्चवरचं पहिलं प्रेम गेलेलं आहे. No, he's saying you have lost the first love towards me. That means we are increasing our love and our social service towards men, but decreasing in our love towards God. तर तो तुझं माझ्यावरचं पहिलं प्रेम कमी झालेलं आहे आणि गेलेलं आहे. याचा अर्थ आपलं दुसऱ्यांवर प्रेम जास्त प्रमाणात बसलेलं आहे. समाजसेवेवर म्हणा किंवा नुसतं कामांवर म्हणा. Who gave me the work? कोणी मला काम दिलं? Jesus. येशूनी. काम देणारा कोण? येशू. See, why am I afraid that the people will leave me? का मग मी भीती बाळगायची की लोक मला सोडून जातील? He gave me. त्यांनी दिले ना. So if I connect to him, he will bring the people. आणि मी जर त्याच्या संबंधात राहिलो तर तो लोकांना आणेल. See, what I was before मी काय होतो आधी? meeting Jesus. येशूला भेटण्या अगोदर मी काय होतो? Even if I had labored for 1,000 years without Jesus, I wouldn't have raised up even 1/4 of this church members. येशू शिवाय हजारो वर्ष जरी मी मेहनत केली असती तर आज जे काही आहे त्यातलं 1/4 सुद्धा उभं करायला झालं नसतं. No, it wouldn't be possible. शक्यच नाही हो. See? And so when we know this truth, आणि म्हणून जेव्हा हे सत्य आपल्याला माहित असतं, why compromise with our relationship or मग का fellowship with रद्दबदल Jesus? करायची? मग का येशूवर पहिलं प्रेम करायचं नाही? का येशूशी सहभागिता साधायची? I always tell the Lord, मी नेहमी प्रभूला म्हणतो, you gave me these people. तू मला लोक दिले. I should not go out of my way to be pleasing the people only. म्हणजे मी उगीच रस्ता सोडून आणि काहीतरी जास्त नसते उद्योग करून लोकांनाच फक्त प्रसन्न करायची गरज नाही. Paul said, पॉल म्हणतो, am I a man pleaser? काय मी माणसांना प्रसन्न करणार आहे? Then I am not serving God. मग याचा अर्थ मी देवाची सेवा करतच नाहीये. See, that means he's talking about the first love. ते तो पहिल्या प्रेमाविषयी बोलत आहे. Every day, रोज talk with Jesus. येशूशी बोला, Huh? Keep connected to him. त्याच्याशी संबंध ठेवा See what he can do for you. आणि तो काय तुमच्यासाठी करू शकतो पहा. Half of the work will be done. अर्ध काम तर तिथेच होईल. See, the struggling that we do, जे का आपण झटतो खपतो ते you don't need to do. करायलाच लागणार नाही. 50% work will be done by him because you love him. 50% काम तोच करून घेईल कारण तुझं त्याच्यावर प्रेम आहे. When you love him, आपण जेव्हा त्याच्यावर प्रेम करतो you don't have to sweat. तेव्हा घाम गाळावा लागत You नाही. don't have to use wrong means to get things done. तेव्हा चुकीच्या रीतीनं काही करावं लागत नाही. See? You just trust in God. देवावर विश्वास ठेवायचा फक्त बस. And God honors your love. आणि देव तुझ्या प्रेमाचा मान करतो. Yes, he honors your love. मान करतो देव तुझ्या प्रेमाचा. Amen. आमेन. Never become cold. कधी थंड व्हायचं नाही. Amen. आमेन. Don't say, I didn't meet Jesus today. असं म्हणायचं नाही कधीच. असं कधीच म्हणू नका की मी आज येशूला भेटले नाही. It should never happen. असं कधी होऊ नये. नाही राहिलं. आज माझ्याकडनं राहूनच गेलो प्रार्थना. See, sometimes people say, आज माझ्याकडनं राहूनच गेलं येशूला भेटणं. sometimes the wife say, अरे आज चटणी बनवायचं राहिलं. कधी कधी बायका म्हणतात करा. आज चटणी करायची राहिली हो. ठीक आहे चटणी चालेल. ठीक आहे चटणी करायची राहून गेली तर चालतंय. Not Jesus. येशूच राहून गेला म्हटलं तर मग त्रास आहे. मग चटणी कायमची बंद होईल. Amen. All these 27 years that I have ministered, ही सगळी जी काही 27 वर्ष मी सेवा केली, I don't see what others are doing. मी कधीच हे बघत नाही दुसरे काय करतात. Yes, if I can learn something good from them, I will surely learn. हा त्यांच्याकडनं काही चांगलं शिकून घ्यायला जमलं, शिकून घेण्यासारखं असेल तर शिकीन. But if people say, पण जर लोक म्हणाले God is using that person,
देव त्या माणसाचा वापर करत आहे. But 24/7 he is with the people. पण 24/7 तो लोकांमध्येच राहतो. I will not follow him. मी नाही त्याच्यासारखं करणार. Because one day it will hinder him. एके दिवशी त्याला अडचण येणार आहे. See, you can stretch a grace a little limit. कृपा ताणू शकतो, Isn't it? पण एवढी नाही की तुटेल. There. रबर बँड को भी लिमिट होता है. Amen. कृपेलाही तसं ताणून ताणून किती ताणशील. We need to be लंबा रेस का घोड़ा. हाँ, लंबी रेस का घोड़ा हो तो रेस में मजा आहे. Amen. We should be a marathon runner. मॅरेथॉन मध्ये पळणारे पाहिजे. We want to bear fruits even in old age. आपल्याला वयस्कर होऊन पण वृद्धापकाळातही फळ द्यायचं आहे. And Bible says you shall bear fruit in old age. आणि बायबल म्हणतं ना, तुम्ही वृद्धापकाळातही फळ द्याल. How? कसं? By abiding in the vine. द्राक्षवेलात राहून. Praise the Lord. आमेन. We have breaking of bread. आज प्रभू भोजन आहे. You know, when the children of Israel इस्रायली लोक were in bondage, जेव्हा बंधनात होती, they were getting mingled with all the Egyptians. मिस्री लोकांमध्ये मिसळत होती. Their love towards God became cold. आणि मग त्यांचं देवावरचं प्रेम गार व्हायला लागलं. They started living like the Egyptians. ते मिस्री लोकांसारखे जगायला लागले. God told Moses, मग देव मोशेला म्हणाला, go and tell Pharaoh, जाऊन फारोला सांग, let my people go in the desert and worship me for 3 days. माझ्या लोकांना रानात जाऊ दे आणि 3 दिवस माझी आराधना करू दे. See, God craves for you. देवाला तुझी उत्कंठा आहे. 3 days let them come and sit before me. 3 दिवस त्यांना माझ्या समोर येऊन बसू दे. Pharaoh said no. फारो म्हटला नाही. God said, then I will take them out from your kingdom मग देव म्हटला, मी त्यांना तुझ्या राज्यातनं घेऊन जाईन. because I want them. पण मला ते हवेत, मला ते लोक पाहिजेत. God is waiting for each one of us. तसं देव आपल्या प्रत्येकाची वाट बघत आहे. He's saying they're getting too much in the work. आणि म्हणतोय देव, हे सगळे कामात खूप गुंतायला लागले. Whether it's spiritual work or a secular work, मग कुठलंही काम असो, जगातलं असो, नोकरी धंदा, चर्च मधलं असो, आध्यात्मिक असो, कुठलंही असो, every morning, रोज सकाळी, every afternoon, दुपारी, evening, संध्याकाळी, night, रात्री just say thank you, Lord. फक्त म्हणायचं धन्यवाद येशू. Walking on the road, रस्त्यावर चालताना suddenly you sense that love, अचानक ते प्रेम जाणवतं. then you say, I love you, मग Jesus. म्हणायचं, मी तुझ्यावर प्रेम करते येशू. I'm telling you, most of your work will be done. मी सांगतो, तुमचं जास्तीत जास्त काम होऊन जाईल. You will yourself come and give the testimony. तुम्ही स्वतः येऊन साक्ष द्याल, My work is done, Pastor. की माझं काम झालं पास्टर. I didn't have to do anything. मला काहीच करावं लागलं नाही. Before I struggled so much, अगोदर मी खूप डोकं फोडायचो. but now I don't struggle. आता नाही एवढं काही करावं लागत. Just 50% I did, work was done. 50% केलं, काम झालं. You didn't know. तुला माहित नव्हतं. You started loving Jesus more, and so He started helping you. तू येशूवर जास्त प्रेम करू लागला, म्हणून येशूने तुला आता मदत करायला सुरुवात केली. Are you going to do it from today? आजपासून असं करणार का? Yes. करणार का? I'm not saying praying, spending a lot. You have to spend time also. There are असं नाही seasons म्हणत of प्रार्थना prayer. करून तासोन तास वेळ घालवणे, तेही करायचंच नाही असं नाही. There are seasons of prayer. प्रार्थनेचाही काही ऋतू असतो. But पण this is the easiest thing. हे सोपं आहे. Start with this. यानी सुरुवात करा. Lord Jesus, प्रभू येशू, I love you. माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणे. I worship you, मी Lord. तुझी आराधना करतो. Sing 2-3 songs to Him. 2-3 गाणी त्याला गा. Worship Him. त्याची आराधना करा. Just sit at His feet. त्याच्या चरणी बसा. Enjoy His presence. मजा करा त्याच्या सहवासात. Get up and go. आणि उठून जा. Get up and go. आणि उठून जा. He'll be so thrilled. तो इतका आनंदी होईल ना. That day's half of the work you would have done already. त्या before you दिवसाचं reached अर्ध there. काम तू करायच्या अगोदर त्यांनी केलेलं असेल. Be blessed in Jesus' name. येशूच्या नावात आशीर्वादित व्हा. Let this word sink in everyone's heart. हा शब्द प्रत्येकाच्या हृदयात जाऊ दे, रुजू Bear दे. fruit in their lives. हा शब्द प्रत्येकाच्या हृदयात रुजू दे आणि फळ देऊ दे. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावात मी मागतो. Amen.